मैं साइलेंस करी आरंभ करिबा। साइलेंस मा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तु ते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तु ते। महामीरा नमोऽस्तु ते। मा आमे आरंभ करिबा चिरंतन बहिर पृष्ठ 269। विषय वस्तु आज अछि स्वतःस्फूर्त श्रद्धा। स्वतःस्फूर्त श्रद्धा आमे सब बेले टिके पूर्व पाठ आलोचना करिबा एवं सारांशटी देखिबा कोन थिला गत क्लास रो विषय वस्तु थिला। गत क्लास रो विषय वस्तु थिला 258 पृष्ठार सौंदर्य बोध। माँ जहाँ कहले माँ लिखले जे पूर्णांग जोग करिया को हेले जनकर अंततः सामान्य सौंदर्य बोध रहिबा उचित। जदि न थाए तेबे प्राकृतिक विश्वर एक खूब गुरुत्वपूर्ण विभाव को तुमे हराई बस। एवं तापर कहउचंती ई सौंदर्य बोध नहीं कि आत्मार सौंदर्यता भीतर परिप्रकाश हुए। एवं माँ लिखुचंती आत्मार ई सौंदर्य मनीषर मुहरे दृश्यमान मध्य होइथाय। एवं ता पूर्व आमे देखथिले माँ कहले मो से विषयटी जतले आलोचना करे ते मते स्पंदित हुए, मो भीतर गोटे स्पंदन आसे। तापर लिखुचंती जनकर मुहरे फुटी उठे तार आत्मार मर्यादा एवं पूर्णांग उपलब्धिर संगति। पूर्णांग उपलब्धिर संगति मध्य आम शरीर रे मुहरे फुटी उठे बोली माँ लिखुचंती। आत्मा जेतेबेले दैहिक स्तर रे दृश्यमान हुअंती सेतेबेले ताहा वस्तु को एही प्रकार मर्यादा सौंदर्य महिमा देइथाय। तामाने दैहिक स्तर रे जेतेबेले आत्मा परिप्रकाश हुए सेतेबेले शरीर रे मर्यादा सौंदर्य बोध एवं महिमा परिप्रकाश होइथाय। माँ कहउछन सेही महिमाटी होची व्यक्तिर अंतःसत्ता रूपक मंदिर रु आसीथाय। तापरे जेउ सब जिनिसर निजस्व सौंदर्य बोली स्वतंत्र भावे किछि न थाए सेगुडिक उपरे मध्य शाश्वत सौंदर्यर एक स्पर्श आसी जाए। एवं सेही शाश्वत सौंदर्यर किछि आभास जड़ वस्तु देहरे प्रतिफलित हुए। आमे आज पढ़िबा स्वतःस्फूर्त श्रद्धा। माँ लिखुचंती जोठी सत्य प्रति सौंदर्य प्रति महत्व प्रति एक स्वतःस्फूर्त श्रद्धा प्रकाश पाए सेठारे भगवानंकर किछि विभव प्रकटित होइथाय बोली जानिब। तुमर निश्चित भावे जानी रखिबा उचित जे एसबु स्थल रे तुम भितरे थिबा चैत्य सत्ता बा आत्मा सहित तुमर शारीरिक चेतना संपर्कित हो जाई थाए। ता फଳରେ तुमर हृदय ଯାହା କିଛି ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଡେଇଁ ପଡେ। ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ଆଖିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରି ପଡୁଥିବ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗି ଉଠିଛି ଓ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ଊର୍ଧ୍ୱରୁ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରି ଆସିଥିବା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରି ପାରିବ ଓ ତଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଗଠନ କରିପାରିବ। ମୋର ବି ସମୟ ସମୟର କଥା ମନେ ପଡୁଛି।
ଯେତେବେଳେ କି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୋ ଆଖିକି ଲୁହ ଆସି ଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତି ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶୁଭ୍ର ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କର, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଇ ସବୁର ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଠି ପଢିଲେ, ଏସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସାରାଂଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ, ତାହା ଆତ୍ମାରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆତ୍ମାର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଶତ ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ସିରିଜ ପୁରା ତାର ଗୋଟେ ସିରିଜ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟସତା କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ବିକଶିତ ହେବେ, କେମିତି ଆମେ ଚୈତ୍ୟସତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାକୁ କିପରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ବା ତାକୁ ଚୈତୀକରଣ କିପରି ହେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଚୈତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ ସେଇଠାରେ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟସତାର ସଂଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମା ଆମେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି, ମହତ୍ଵ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେଠାରେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ବିଭବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜାଣିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟେ ଦେଖୁ, କୌଣସି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଯାଇଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଏକ ମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାହାରି ଆସେ। କେତେ ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହଁ କାହା କଥା ଶୁଣିକି ନୁହଁ, ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବଟି ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ସେଇଟା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମହତ୍ଵ ପ୍ରତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଏକ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆସିଲା, ତେବେ ତାହା ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ବିଭବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଉ କରୁ, ସେଇଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଦାନ କରୁଛି, ଆମ ଭିତରେ କେତେ ବଢିଆ ଗୁଣଟି ଅଛି, ଏଇଟା ମନରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ, ଶରୀରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ସେ ମହତ୍ଵ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଆସେ, ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଘଟଣା ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମା ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଖିଛନ୍ତି, କି ଶୁଣିଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ଫଟୋଟି ଦେଖି କୁହନ୍ତି ଏତେ ବୁଢୀ ଫରେନ ଲେଡି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେହି କେହି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କେହି କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଫଟୋରେ ତ ଯେମିତି ବୁଢୀ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ, ସେ ତ ଆଦୌ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ମହତ୍ଵକୁ ଯୋଉ ଚିହ୍ନିବା, ଦେଖିବା
ଆପଣ ତାକୁ କଣ କହିବେ, ମୁଁ ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି। ସେ ଯୋଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭାବଟା ଆସେ, ସେଇଟା କିଏ ଦେଖେ, କିଏ ଚିହ୍ନେ, କିଏ କହେ? ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ଆସିଥାଏ, ତାହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା ବା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭାବ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ହଉ, ମହତ୍ଵ ପ୍ରତି ହଉ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ କଥାଟେ, ଆମେ ଆ ଯଦି ସେଇ ସତ୍ୟଟି ମୋର ବିରୋଧରେ ରହିଛି, ତେବେ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ଯେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଇଥାଉ କି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ, ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ, ଚୈତ୍ୟ ସତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏବଂ ଏଇଟା ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭବ। ତେଣୁ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏସବୁକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସ୍ଥଳରେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ସହିତ ତୁମର ଶାରୀରିକ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭରୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ମା ଯାଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତାହା ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର, ଆମ ଆତ୍ମାର ଗୁଣଟି ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ତୁମର ଶାରୀରିକ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରର ଯୋଉ ଅଂଶରେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଛି, ସେ ଅଂଶଟି, ସେଇ ଯୋଉ କୋଷଟି ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ କୋଷଟିର ଏକ ସାମୟିକ ଭାବେ ହଉ, ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ତାହା ଆମ ଭିତରୁ ଆହୁରି ଅତି ଡିପଲି ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି କରିଥାଏ। ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛି ତାଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଯେତେ ଯେତେ ଅଂଶ ଆମର ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ, ଯେତେ ଯେତେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମର କୋଷର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେଥିରେ ଆମେ କେତେ ପାଦ ଆଗେଇ ଯିବା। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତା ପର ଲାଇନ ଟା ବଢିଆ କଥା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ତୁମର ହୃଦୟ ଯାହା କିଛି ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଡେଇଁ ପଡେ। ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁଛି ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ, ସେ ନିଜକୁ କିପରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ? ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ହଉଛି, ଶରୀର ସିଏ ଯାହା ଶିଖିଛି, ସେ କଣ କରେ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଡେଇଁ ପଡେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ପୂଜା କରିବାର ଏକ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ରହି ଆସିଛି, ତାହା ଆରମ୍ଭରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯାହା ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ବଳବତ୍ତର ହୁଏ। ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ସେ କଣ କରେ? ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ, ପୂଜା କରେ। ପୂଜା କରେ, ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜା ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ କରୁ, ତା ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦଉ। ଏବେ ତାହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କେତେ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଲାଣି। ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲି, ଏଟା କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ। କେତେ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆସୁଛି। କଣ ନା, ଆଜି ଯୋଉ ମୁଁ ଅମକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ମୋର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଉପାସନା ଯୋଉ କରୁଛି, ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛି, ଯୋଉ ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ
ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ କଥା କୁହା ହଉଛି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ଵ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବା ଚୈତନ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଡେଇଁ ପଡେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ ସେ ଆମର କେତେ ସେବା କରୁଛି, କେତେ ନିର୍ବିକାର ନିସ୍ପନ୍ଦ ଭାବରେ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କରିଚାଲୁଛି। ସେଇ ଭାବଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ଆମ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଗଛଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆସି ପଡେ। ଏଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଦିଆହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବନବାସରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ଶବରପଲ୍ଲୀର ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଏ କାହିଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ କୋଉ କାଳରୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତା ମାନେ ତା ଭିତରେ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ସେତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ତପସ୍ୟା କରିଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାଟାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଯୋଉ ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରଳ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଦେଖିପାରେ, ତେଣୁ ସେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଡେଇଁ ପଡିଥାଏ। ତାପରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ଆଖିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରି ପଡୁଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରି ପଡୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ସେ ଭାବ ଭିତରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଭାବ ଯେ ଆମ ଆଖିରେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ସେଇ ଲୁହଟି ଦୁଃଖର ନୁହଁ କିମ୍ବା କିଛି ଭାବନାର ନୁହଁ, କୌଣସି ଶୋଚନାର ନୁହଁ, ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଲାଗେ ଆସିଯାଏ, ମାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିବ ଭାବୁଥିବ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ଆସିଯାଏ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମା ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଜୀ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭାବ ବଢିଯିବ ତୁମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ଆସିବ କିମ୍ବା ତମେ ପାଗଳ ହେଇକି ନାଚିବ, ତମେ ନାଚିବ କାନ୍ଦିବ ପାଗଳ ହେଇ ଭଳିଆ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିବ, ଇଏ ଭାବ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଆସୁଛି ଏଇ ଆନନ୍ଦାନୁଭବ ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗି ଉଠିଛି ଓ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଛି। ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଆସେ ତାପରେ ପୁଣି ସ୍ତିମିତ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ସେ ଯୋଉ କୈବର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇଛି ଏବଂ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆଙ୍କରି ପାଦର ପ୍ରଭାବରୁ ପାଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିବା ଅହଲ୍ୟା ଦେବୀ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡା କରିବାକୁ ଚାହିଁନି। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ସେଇ ପାଣିଟିକୁ ପାଦ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ପଦ ରେଣୁ ର ଯୋଉ ଚରଣ ପଦ ଚରଣକୁ ଯୋଉ ଧୋଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଜଳ ସେ ଜଳକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ବା ସେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗି ଉଠିବ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ସେ ସମୟରେ ଯେ ମୋ ନୌକାରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବସିବେ, ଯିଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ପାର କରାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ଜଡ ଭିତରେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଡକୁ ଯିଏ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଛି ଗଛ ହେଇଛି, ଜୀବନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରାତ୍ମତା ଭିତରେ ରହି ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁଛି। ଏ ସବୁର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ଯିଏ ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ପାରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ଏ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ଇଏ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗି ଉଠିଛି ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି, ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗି ଉଠି ନଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଇଏ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ପୁରୁଷ, ଇଏ ଯାଦୁ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗି ଉଠି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏକ ଯାଦୁକର ବୋଲି। ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିବ, ଯଦି ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗି ଉଠିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରି ଆସିଥିବା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରି ପାରିବ। ତାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଓପନିଂ ଟା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ହାତଛଡା କରିବା ନାହିଁ। କୈବର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ହାତଛଡା କରିନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ତଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଗଠନ କରିପାରିବ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଠନ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଭାବ ଆସୁଛି, ସେ ସମୟଟିକୁ ହାତଛଡା ନ କରି ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତର ଅଭିମୁଖୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବି ସମୟ ସମୟର କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୋ ଆଖିକୁ ଲୁହ ଆସି ଯାଉଥିଲା। ଶିଶୁର ଯୋଉ ସରଳତା, ଶିଶୁ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟସତା ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ଆସିବ, କିଛି ଆନନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ଲୋକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ଆ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଆଉ ଭଗବାନ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶର ଆନନ୍ଦ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫରକ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତି ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶୁଭ୍ର ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କର, ଯାହା ଫଳରେ କି ତୁମେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟି, ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କଥାଟେ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଛି, ସେଇ ଘଟଣାଟି ମୁଁ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚିତ୍ରଟି ରଖିଛି। ଘଟଣାଟି ହଉଛି ଏଇଠି ତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଘରେ ତା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଟେମ୍ପରେଚର ମାପୁଛି, କପଡା ପକେଇ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘଟିଛି, ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଛାତିରେ ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଇଛି। ସିଏ କାମରୁ ଫେରିକି ଆସିକିରି ଘରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ପ୍ରତି କଣ ଆଉ ତା ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ନ ଦେଇକି ଯାଇକି ସିଧା ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦେଖୁଛି ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ମତେ ଆଗ କୋଳ କରନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି କାହିଁକି କୁଆଡେ ଗଲେ? ବୋଧେ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରୁଛି, ବାପା ଆପଣ ତମର ଦେହ କଣ ଖରାପ ଅଛି କି? ସେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହଁ, ମୋ ଛାତିରେ ଟିକେ ପେନ୍ ହଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଥାଏ, ଆଉ ତୁ ଯା ମା ପାଖରେ ଥା। ସିଏ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯାଇକରି କପଡାଟି ଆଣୁଛି, ତାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜଉଛି, ତାକୁ ଆଣିକିରି ସେ ବାପା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ବାପା, ଛାତିରେ କୋଉଠି ପେନ୍ ହଉଥିଲା? ସେ ବାପା କହୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ପେନ୍ ହଉଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ସେ କପଡାଟି ପକେଇ ଦଉଛି ଏବଂ କହୁଛି, ବାପା ଭଲ ହେଇଯିବ, ତମେ ଶୋଇପଡ। ବାସ୍, ଏତିକି ପକେଇଦେଲା, ପଳେଇଗଲା। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ସତକୁ ସତ 3 ରୁ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଛାତିର ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଠି କଣ କାମ କଲା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଆକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରି ନାହିଁ, କରିପାରିବ ବି ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ। ଏବଂ ଆକୁ ସେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହେ, ପ୍ଲାସେବୋ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି ନାଁ ଦିଏ, ଯୋଉଗୁଟା ପ୍ରମାଣ ନ କରିପାରେ ସେ କହେ। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଏ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି। ପ୍ରେୟାର କଲେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆସିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ପଟିଟି ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଛାତିରେ ପକେଇ ଦଉଛି ଏବଂ କହୁଛି ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯଦି ଆମର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଦେଖିବେ, କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ହେଇଥାଇପାରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଇପାରେ, ଲଙ୍ଗସରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ,
କିମ୍ବା କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଥାଇପାରେ। ତା ସହିତ କପଡା ପଟି ପକେଇଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟିର ଯୋଉ ଭାବ, ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶୁଭ୍ର ସରଳ, ଶୁଭ୍ର ସରଳ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୋକାମୀକୁ କହୁ ସରଳ, ଏଠି ଜମାରୁ ବୋକାମୀ କେବେ ସରଳ ନୁହଁ, ଶୁଭ୍ର ସରଳ। ସେଇ ସରଳତା ଭିତରେ ନିଷ୍କପଟ, କପଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଜ ଇଟ ଇଜ। ତା ଭିତରେ ଏକ ଭାବ, ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୋ ବାପାର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବଟା ଆସେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କର, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଠି ଯେହେତୁ ସ୍ପର୍ଶ କଥା ଆସିଲା ବା ପିଲାଟିର ସରଳତା କଥା ଆସିଲା, ଅ, ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ମୁଁ ଅବତାରଣା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସାଧକ, ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥାଏ, ସେ ଉଠି ବସି ପାରୁନଥାନ୍ତି, ଅ, ଠିଆ ହେବା କଥା ବହୁତ ଦୂରରେ, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ବିଷୟରେ ନେଇକି। ଅ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଅ ଯେ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେ ଆଦୌ ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଡି ନ ଧରିଲେ ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଯିବେ ସେ ଭାବିକି ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ। ଚାଲିବା କଥା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ପୁଣି ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ପୁଣି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ସେ ସିଢି ଉପରେ ଚଢିକି ମାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯିବେ। ସେ ଭାବି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କୁ କହିବ ଯା ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ମା କୃପା କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ କି କଣ। କିନ୍ତୁ ମା ଖବର ଦେଲେ ତାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଭାବି ପାରିଲେନି ମୁଁ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ। ତେଣୁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଲେ, ଛତାକୁ ଆଶାବାଡି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ମତେ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ, ସମୟ ଲାଗିଲା, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ବସି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ମା ଖାଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ବାସ୍। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଛାଡିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସରଳ ହେଇଯିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମା, ଆମେ ଏଠି ସାରିବା, ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। Ma, thank you all. Robert, Robert, Robert.